Very good morning. How are you all? I hope you all are fine there. Okay, are you alright there? Okay, very good. So, in the previous classes, we are talking about, yes, very good, it is Mowgli. Did you enjoy the story of Mowgli? Yes, very good. So, in the previous two classes, we are discussed with the chapter Mowgli. What we are discussed in our previous class? എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? യെസ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഫൈറ്റും കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷനും പഠിച്ചു. രണ്ട് പോർഷനിലും എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? മൗഗ്ലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ദേ ആർ ഗോൺ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ seeing a big tree അല്ലേ? വലിയ മരം കണ്ടു. മരത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്വീറ്റ് ആപ്പിൾസ് ഇസ് ദേർ. ഒരു മധുരമുള്ള കുറേ ആപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ദ കിഡ്സ്, ദ കബ്സ്, ദ വുഡ്സ് കിഡ്സ്, ചെന്നായ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വേണമായിരുന്നു? ആപ്പിൾ വേണമായിരുന്നു. സോ ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ദ മൗഗ്ലി ഹീസ് ക്ലൈംബ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രീ ആൻഡ് പ്ലക്ക്ഡ് ദ സ്വീറ്റ് ആപ്പിൾസ്. എന്ത് ചെയ്തു? മൗഗ്ലി മരത്തിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് പറിച്ചു? ഒത്തിരി ആപ്പിൾ പറിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ? ആ സമയത്താണ് who entered there? Yes, it is a snake. The name of snake is? Yes, very good. It is Ka. Ka എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള snake വന്നു and there will be a fight between Ka and Mowgli. കായും മൗഗ്ലി ഒരു കുഞ്ഞു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി. So that we are talking in the class. Okay, so today we are going to start the next page. Okay, what's the next page? Do you have any guess? Yes, in the next page you can see there will be the fight. Okay, the fight. So here the fight is between Mowgli and snake. Snake Mowgli il oru fight aanu. So let's look through the chapter. First I'll read it. Mowgli caught Ka by the neck. Okay, and Ka tried to free himself. Now I won't let you go. Mowgli held Ka tightly. Ka hissed fiercely. The birds on the tree flew away crying loudly. The cub hid behind the tree and reached the fight. Will Mowgli win? Will Ka bite Mowgli? They were terrified. No one came forward to help Mowgli, and Ka opened the mouth and swallowed Mowgli. Mowgli pressed Ka's neck with all his strength. Ka choked, cried in pain. Mowgli let him go and he crawled away. So, did you see this? What happened? Yes. Then you can see a picture is there. Okay, under that picture, hurry, the cubs shouted, an elephant trumpeted, the birds chirped, flew back to the tree, and the cubs howled with joy and hugged Mowgli. They were very happy. They ran toward their mother. The mother wolf was waiting for them. Why are you late? She asked. So this is happening in this portion, the fight. So I think you have got an idea about the fight between Mowgli and Ka. So Mowgli caught Ka by the neck. എന്ത് ചെയ്തു? മൗഗ്ലി എന്തിന്? നമ്മുടെ കായിനെ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചു. ഓക്കെ, Ka tried to free himself. Ka snake എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. No, I won't let you go. Mowgli held Ka tightly. മൗഗ്ലി കഴുത്തിൽ എന്താണ്? ഒന്നുകൂടെ അമർത്തി പിടിച്ചു. ഞാൻ എന്താണ്? നിന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Ka hissed fiercely. Ka hissed fiercely എന്ന് വെച്ചാൽ പാമ്പ് എന്താണ്? പാമ്പ് ഒരുതരം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ? ആ സൗണ്ടിന് സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അതിന്റെ എന്താണ്? അതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ കാ എന്താണ്? ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. The birds on the tree flew away crying loudly. ഈ ഒരു ഫൈറ്റിനിടയിൽ ആ ട്രീയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബേർഡ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പാറി പറന്നുപോയി. ഓക്കെ, they all flew away. And the birds on the tree flew away crying loudly with അവരെന്താണ്? കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാറിപ്പോയി. The cubs hid behind the tree. ഈ കബ്സ് അതായത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ചെന്നായ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ മരത്തിന് പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു.
and watched the fight. എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? The fight between Mowgli and Kaa. Will Mowgli win? അവർ ചോദിക്കുകയാണ് മൗഗ്ലി ജയിക്കുമോ? Kaa bite Mowgli. Kaa മൗഗ്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യും? കൊത്തുവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ? പാമ്പ് മൗഗ്ലിനെ കൊത്തുവോ? They were terrified. Terrified എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിച്ചു പോയിട്ട് അവരെല്ലാം പേടിച്ചു പോയി. No one came forward to help Mowgli. ആരും തന്നെ മൗഗ്ലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നില്ല. Kaa opened his mouth to swallow Mowgli. Kaa എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ മൗത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സ്വാലോയിങ്, വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ മൗഗ്ലിയെ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വെച്ചു. മൗഗ്ലി പ്രസ്ഡ് കാസ് നെക്ക്. ആ സമയത്ത് മൗഗ്ലി എന്ത് ചെയ്തു? കായുടെ നെക്ക് പ്രസ് ചെയ്തു, ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തു. വിത്ത് ഓൾ ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത്, മൗഗ്ലിയുടെ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും എല്ലാ പവറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ്? കായുടെ നെക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. കാ ചോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഇൻ പെയിൻ. അപ്പൊ കായ്ക്ക് ഭയങ്കര വേദന വന്ന് ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. മൗഗ്ലി ലെറ്റ് ഹിം ഗോ, ഹി ക്രൂൾഡ് എവേ. മൗഗ്ലി എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ അവിടെ വിട്ടു. എന്നിട്ട് പാമ്പ് നിലത്തൂടെ ഇഴഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദർ എ പിക്ചർ. അവിടെ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവരും സന്തോഷമായി പാമ്പ് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഹറേ ദ കപ്സ് ഷൗട്ടഡ്. കപ്സ് അതായത് ചെന്നായ കുട്ടികൾ എന്താണ്? ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോട് തുള്ളി ചാടാൻ തുടങ്ങി. ദ എലിഫന്റ് ട്രംപറ്റഡ്. എലിഫന്റ് ആരാണ്? ആനയാണ് അല്ലെ? ട്രംപറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിഹ്നം വിളിച്ചു. എലിഫന്റ് ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ചിഹ്നം വിളിച്ചു. ദ ബേർഡ്സ് ചിർപ്പിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ ബാക്ക് ടു ദ ട്രീ. ബേർഡ്സ് എന്താണ്? ചിർപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേർഡ്സിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. അവര് സന്തോഷം കൊണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയവരായിരുന്നു അല്ലെ? അവര് തിരിച്ചെന്താണ്? ആ മരത്തിലോട്ട് തന്നെ വന്നു. The cubs howled with joy and hugged Mowgli. അതായത് ചെന്നായുടെ കുട്ടികള് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മൗഗ്ലിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. They were very happy. എല്ലാവരും എന്താണ്? വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. എന്തിനാ സന്തോഷം തോന്നിയത്? ആ കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ മൗഗ്ലി അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. They ran towards their mother. Mother wolf was waiting for them. എന്താണ്? ഇവരെല്ലാവരും അമ്മ, ചെന്നായ അമ്മയില്ലേ, കുട്ടികളുടെ അമ്മേന്റെ അടുത്തോട്ട് എന്താണ്? ഓടിച്ചെന്നു. അമ്മ എന്താണ്? ഇവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. Why are you late? She asked. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത്? അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടിയാണ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. There you can see a question. What could be Mowgli's reply? അവിടെ മൗഗ്ലിയുടെ റിപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so that is happening in this page. And you can see there a talking between Mowgli and the wolf. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ സെക്ഷൻ, അതായത് ഫൈറ്റ്, ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൗഗ്ലി ആൻഡ് ഹൂ? യെസ്, കാ ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്നേക്ക്. ആ പാമ്പിന്റെ പേരാണ് കാ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ? മിസ് എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. So in the next page you can see in the page number 56 there will be a conversation between Mowgli and wolf. wolfും ചെന്നായും മൗഗ്ലി ഉള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. സോ വൈ ആർ യു ലേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൗഗ്ലി എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക? അങ്ങനെ ഒരു 1 2 3 4 ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് the chapter Mowgli. Okay, ഇതോടുകൂടി മൗഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുടെ തീരെയാണ്. I hope you to understood the character Mowgli and the story behind Mowgli. Okay, നിങ്ങൾക്ക് മൗഗ്ലിയും മൗഗ്ലിയുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കഥയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubts regarding this chapter, you just ask me. Okay, so I hope you to enjoy and understood this chapter. Okay, so thank you all. See you in the next class.